हेलो पिला माने तो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूछु मु आपनकर सेही सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक ठीक अछि। तो सारे आपण आगे हमकु गोटे कथा कहंतु जे आपण कर आखिर प्रॉब्लम कोन हेतिला आपण काहेकि एते दिन हला गायब थिले आपण निजे कहंतु। माने सर 11-12 दिन हे गलानी आपणकर वीडियो आसु नाही 11-12 दिन हे गलानी आपणकर वीडियो आसु नाही माने एटा कोन सर एटा काहे की होउची एमिति। अरे पिला माने देखो मोर टिके पर्सनल टिके प्रॉब्लम थिला तो दैट्स व्हाई मु करि पा नथली वीडियो किंतु एबे टेंशन लेनी एबे तम पे वीडियो थोड़ा थोड़ा आसीबो हला। तो एबेगा पाई ठीक अछि तम पाखु वीडियो धड़ा धड़ा आसियो हला आगो का भूल जा भी हेतला सेति पय मु क्षमा मागुछि। आउ तो सारे आपण जानि छ गुटे कथा ना सारे कोन ना आपणकर गोटे वीडियो कोन दिसु नाही पिले मोर गोटे वीडियो दिसु नाही एति पय जो तमरो ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल गोटे वीडियो करथिली इंग्लिश रे से वीडियोटी को कॉपीराइट स्ट्राइक आसीछि काहे की कॉपीराइट स्ट्राइक आसीछि आपण सार गोटे पुण्य काम करछंती आपण फिल्म देखे दी आपण फिल्म देखे देले यूट्यूब को सेटा पसंद आसिलानी जानि छ। अरे नहीं सेमिति कि छै नतला एक्चुअली कोन हेतला ना देखो सेक्टर तमु जो मु फिल्म देखितली सेठी साइड रे लिखा हेतला गोल्ड माइंस माने गोल्ड माइंस चैनल रो गोल्ड माइन जो एत बड़ चैनल टे तार मु फिल्म टा तुमको देखौथिले ता नेम टा ऊपर थिला तो से मो ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक बजे देला दैट्स व्हाई मते से वीडियो टी डिलीट करिया को पड़िला एवं तम पय मते सेटा आउ थरे शूट करिया को पड़ियो एई सीरीज टा सरू हला हिस्ट्री रे फर्स्ट चैप्टर टा सरू से वीडियो टा भी आउ थरे तम पय शूट कर देबा बुझि परछि। तो वेल हमें आरंभ करिवा। तो आमे या पूर्वरु पढ़िथिले कोगुडाक ना किमिति दिनामार माने आ ओलंदाज माने किमिति भारत रे शासन कार्य आरंभ करथिले। एबे आमे पढ़िया जे हमर मेन हमर सांग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किपरि भाबरे भारत रे निजर शासन विस्तार कला ठीक अछि। तो स्टोरी टा हेतला कि जे एपरि जे इंग्लैंड रो रानी प्रथम एलिजाबेथ राजत्व काल रो शेष भाग को काईटा बेसी मोटा चलुछ शेष भाग को इंग्लैंड रो दले बणिक और नाविक प्राच्य देश सहित वाणिज्य करिया पई रानींकर अनुमति भिक्षा करिथिले। ये हमर किछटा सैन्य हमर फास्ट चालाकी करिथिले माने इंग्रेज मान को भी धारणा नथिला जे भारत रे भी शासन करि परिबो बोली जानि छ। तो ए चिंता धारा जने व्यवसायी को मुंडो को आइला से मानकर ग्रुप को आइला तो से माने सेतले इंग्लैंड रो रानी कर व्यापार चलतिला शासन चलतिला तो इंग्लैंड रो रानी को तो से माने परमिशन आनले जे मैडम आमे कोन जाई कि भारत रे शासन कार्य सॉरी वाणिज्य काम करि परिबो भारत भी न प्राच्य देश ता माने निज देश ठारू बाहिरे कोन आमे निज व्यापार करि परिबो से भी ह मार देले केबे 1600 ख्रीष्टाब्द रे रानी सेमानक प्रार्थना मंजूर करी प्राच्य देश सहित वाणिज्य करिया को एक सनंद प्रदान करले ता माने परमिशन ग्रांटेड। रानी को सनंद पाइथा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रे नामित हला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो नामित केबे हला ना सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ख्रीष्टाब्द रे हला। तापरे 1609 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रो राजा प्रथम जेम्स पिंग पिंग यस एटा सारे सही जेम्स की जार नारो प्रमोशन नहीं कि हमर कंपनी जेम्स उडा भाला
ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏଟା ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଟା ହେଇଛି। ଇଏ ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତ ଆମର ଅଲଗା। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠେଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ହେଟି ବି ପରମିସନ ନବାକୁ ପଡିବ ନା, କାହିଁକି ନା ରାଜା ଇଜିଲି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣା ଥିଲା। ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେତେବେଳେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ବାବୁ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର କିଏ? ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ପଛ ପିଢିଟା ହେଲା। ବାବର, ବାବର ପରେ ହୁମାୟୁନ, ହୁମାୟୁନ ପରେ ଆକବର, ଆକବର ପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର ରାଜା ଶାହଜାହାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢି ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଥିଲା, ଯିଏ କି ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାକୁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ହକିନ୍ସ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସୁରତ ଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଯାଅ ବତ୍ସ, ଯାଇକି ହେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ମୋ ଦେଶକୁ ଲୁଟିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ତମେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଠିକ ଅଛି, 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ସାର ଟମାସ ରୋ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ତେଲେଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯଦି ଭାରତକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ତେଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ହାତକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ହାତକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ନା ସାର୍ କଣ କହିଦେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ କଥା, ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମିତି ରଖିବନି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖିବନି, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆମେ ପାଠ ଉପରକୁ ଆସିବା। ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମେ ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢିବା। ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତାରି ଉପରେ। ପୁରା ଫୁଲି ଡିଟେଲରେ ପଡିବା, ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ଭିତର ସରଞ୍ଜାମ ପୁରା ପଡିବା ହେଲା। ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଣିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା କୋଉଠି ତ ରହିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ତିଆରି କଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି କଣ? ଗୋଦାମ, ଆଳୁ ଗୋଦାମ, ପିଆଜ ଗୋଦାମ ଶୁଣିଥିବ। ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ, ଯୋଉଠି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ରଖାଯାଏ ଷ୍ଟକ୍। ସେଥିରୁ ଧୀରେ 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 କଢାଯାଏ। ତ ସେଇପରି କିଛି ହେଇଥିଲା। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ଦେଶର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତମେ ସେଠି କରି ଆସିଛ, କୋଉଠି ସୁରତ ରେ, ତ ତମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ତମେ କହିପାରିବ ନା, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସୁରତରେ ଆମେ ନିଜର ବେପାର ଚଲେଇଛୁ, ଆଉ ସେଠି ସେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବେପାର କରିପାରିବୁ? ତ ଇଜିଲି ଜଣେ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ହଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଯେତେ ହେଲେ ଆପଣ ଭାରତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆମ ଏରିଆରେ କରନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବନି, ତମେ ତ ଏଇ ପାଠ ବୁଝିପାରୁନ ସେ ପାଠ କଣ ବୁଝିବ। ଏନିୱେଜ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁରତ ପରେ ପରେ ଇଏ ଇଂରେଜ ବାଲା କୋଉଠି କୋଉଠି ହାତ ମାରିଥିଲେ। ନା ସାର ସୁରତ ପରିପରେ ଇଏ ମଛଲିପଟନମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ସାର ଭାରତରେ ଇଏ ଅଛି କୋଉଠି? ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ ହରିପୁର, ବାଲେଶ୍ଵର, ହୁଗୁଳି, ପାଟଣା ଓ କାସିମ ବଜାର। ସାର୍ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡା ଭାରତରେ ଅଛି କୋଉଠି? ଟେନସନ ନିଅନି, ଏ ଜାଗା ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆଦିମ କାଳର ଜାଗା। ଏ ଜାଗା ଏବେ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗା ସବୁ ରିନେମ ହେଇସାରିଛି।
ଠିକ ଅଛି, ନୂଆ ନାମକରଣ ହେଇସାରିଛି, ଏ ଜାଗା ଗୁଡିକ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ସୋ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାଁ। ଏବେ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ମଛଲିପଟ୍ଟନମ। ତମେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପସରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପୁରାତନ ନାମଟା ଥିଲା ଏଇଟା ମଛଲିପଟ୍ଟନମ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତା ପୁରାତନ ନାମଟା ଥିଲା। ସିମିଲାରଲି ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତ, ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ମାନେ ଯୋଉ ନଦୀ ଟା ବାହାରି ହେଇଥିବ, ନଦୀର କୂଳ ସାଇଡ ଏଇ ସାଇଡ ର ଥିଲା କଣ ହରିପୁର। ହରିପୁର। ବାଲେଶ୍ଵର ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ହୁଗୁଳି, ହୁଗୁଳି କଲିକତାର, କଲିକତାର ହୁଗୁଳି ନଦୀ, ଏଇଟା କାଲିକତା। ତାପରେ ପାଟଣା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବଜାରରେ ବି ପ୍ରାୟ ସେ କଲିକତା ଆଡେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ତ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ସ୍ପେଶଆଲି ଦେଖ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା କି ମହାନଦୀ ହେଲା କି ବାଲେଶ୍ଵର ହେଲା କି ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଯୋଉଟା କଲିକତାର ଅଛି, ସେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡା ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା କି ଭାରତର ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଭାରତର ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ସେ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁଛ ନା? କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ। ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି କୋଉଠି ନିର୍ମାଣ କରିହବ, ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ବେଶୀ ଦୂର କରିବାର ଅସୁବିଧା ହବ। ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇଲ ସବୁ ମାଲ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇଦେଲ ଦେଇକି ସେଇଠି ଆଖପାଖରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିଟେ କରିଦେଇଥିବ, ତ ତାହେଲେ କଣ ତମକୁ ଯୋଉ ପରିବହନ କଷ୍ଟ ଟା ପଡିବନି ନା। ନହେଲେ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ତମେ କୋଉଠି ଦୂର ଏରିଆରେ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ପଡିବ, ଜାହାଜ ପୋର୍ଟ ରୁ ତମକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସେଟା ବହୁତ ଚାଲାକିଆ। ଆଉ ଚାଲାକ ନ ହେଇଥିନେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ନା 200 ବର୍ଷ, 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ କୋଉଟା ଏବେକାର ଚେନ୍ନାଇ, ସେବେକାର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ଏବେକାର ମୁମ୍ବାଇ, ସେବେକାର ବମ୍ବେ, ପୁଣି କଲିକତା, କୋଲକାତା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡାକ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ 1639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ ଏଇ ଡେଟ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବରେ ପୁଅ, ଏଇ ଡେଟ ଗୁଡା ତ ତମକୁ ଖାଇବ ଆଉ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇ ପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା ଷ୍ଟକୟାର୍ଡ, ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠିର ଗୋଟେ ନାଁ, ଜାଣିଛ? ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ମାନେ ସେ ଏଇଟା କୋଉଠି କରିଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ ନା ସାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ କରିଥିଲେ। ହଉ, ସେହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେ କୁ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ର ରାଜା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଦ୍ଵିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇ ଲାଇନ ଟା କଣ ବୁଝି ହେଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ବମ୍ବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଆମ ଭାରତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ଅଧୀନରେ ନଥିଲା। ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ପିଲେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି ଭାରତ ହଉଛି ସୁନାର ଦେଶ। ଫିଲ୍ମ ରେ ବି ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଭାରତ ସୋନେ କି ଚିଡିଆ ଥି। ତ ଏମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଭ ପରବଶତଃ ହିଁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଏମାନେ ଲୋଭ କରିକି ହିଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରୁ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିବେ। ତ କିଛି ଏରିଆ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ କର୍ତୃତ୍ୱରେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ମହା ଚାଲାକ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ନା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଇଦା କରିକି ହଟେଇଦବା ଭାରତରୁ। ଭାରତକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଭାରତକୁ ଭିକାରୀ କରି ଛାଡିଦବା। ଆଜି ବି ଦେଖ ଭାରତ ମାନେ ଭିକାରୀ ତ କହିହବନି ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସେଜ ପଠେଇଥିବ ସ୍କଲାରସିପ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯିବୁ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଆସିନି।
କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ଆସିଥିବ ୟୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ହେଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍। ମେସେଜ ଆସୁଛି ପଇସା କାଇଁ, ମୋର ଏଇନେ ହଉଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ମେସେଜ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ, ବଟ୍ ମୋ ଫୋନ ପେ ଆଇଡି ରେ ଟୋଟାଲି ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ଆସିନାହିଁ। ସାରେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ସରକାର କୁ ଜଣା। ସରକାର ପଠେଇ ଦେଇ କାର୍ଡ ସବୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିବି। ଏନିୱେଜ ଏ ଲାଇନ ରେ କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବମ୍ବେ ଥିଲା, ବମ୍ବେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଇଏ କଣ ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ର ଲୋକମାନେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବମ୍ବେର ବମ୍ବେ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କାହା ଅଧୀନରେ? ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଂରେଜ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇ ବି ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଏ ଏଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବମ୍ବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ଦ୍ଵିତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ତା ମାନେ ବମ୍ବେ ପଳେଇ ଆଇଲା ୟାଙ୍କ ହାତକୁ। ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ବମ୍ବେକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଘଟି 1668 ରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲ? 1690ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ମାନେ କଲିକତାରେ। ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏବଂ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ସୁତାନଟି କଲିକତା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରି ପାଇଲେ। ଜାଣିପାରିଲ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, 1690ରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି କିଏ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଦେଖ କେମିତି ଚାଲାକି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଭୁଛି କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଆଜି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ବାହାଘର ଅଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଆଜି ବଜଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୀତର ତମକୁ ଟିକେ କମ ଶୁଭୁଥିବ। ମୋ ଭଏସ ଟା ତମକୁ ଅଧିକ ଶୁଭୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ମାଇକ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଓକେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଠି କଣ କଲେ? 1690ରେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବମ୍ବେକୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ଏବେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା, ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେ କଣ କଣ ଜାଗା ପାଇଲେ? ସୁତାନଟି ପାଇଲେ, କଲିକତା ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଏ ତିନିଟା ଗ୍ରାମ ସେ ପାଇଲେ। ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ସେ ସାଗର ବନତା ହେ ନା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଫ୍ରାନ୍ସ ର ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲବର୍ଟଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସୁରତ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୁଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇଏ ଆଇଲେ ନୂଆ କଷ୍ଟମର। ଦେଖ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦିଟା ହଉଛି। ସେଟା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଟା କି ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା, ଜାଣିପାରୁଛ? ଫ୍ରାନ୍ସ ବି ଦେଖିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଲାଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ଭାରତରେ ଯାଇକି ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଯଦି ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁନା ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ ନା। ତ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କଲେ ନା,
ସେମାନେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ଚେଲା ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଭାରତକୁ ଲୁଟି ଆଣିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବୁ ଆଇଲେ କେବେ 1664 ମସିହାରେ, ଆଉ 1664 ମସିହାରେ ଆମ ପିଏସଏମ ର ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଇଏ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ କଲା ନା ସେତେବେଳେକାର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ, ଭାରତର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପାଖରୁ ପରମିଶନ ଆଣିଲା, ଆଣିକି ସୁରତ ଛାଡେ। ଇଏ ବି ସେଇ ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ପେସେଣ୍ଟ, ଇଏ ବି ସେଇ ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ପେସେଣ୍ଟ ଗାଇସ୍। ଭାଇ ତମର ସୁରତରେ କଣ ଅଛି? ସୁରତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ସେଇଠିକା ଲୋକମାନେ କଣ, ମୁଁ ଏବେକା କଥା କହୁନି, ସେବେକା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଡାଉନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ହେଇନଥିଲା ଯେ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ଲାନ ଟା ଜାଣିପାରିବାର। ଏବେ ତମେ ଯେମିତି ଜୁପିରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଜୁପି ଲୁଡୋରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, କିମ୍ବା ରସ ରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଇଏ ସାମ୍ନା ପ୍ଲେୟାର ଟା ଏବେ କରିବାକୁ କଣ ଯାଉଛି। ହାଫ 15 to 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଏ ଯୋଉ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଟା ସେ କରିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ସେ ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଏତେ ହେଇନଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଲୋକମାନେ କରିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। and this video is not promoted by Zupi Ludo or Rush. ଓକେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆଇଲେ ଏ ସାର୍ ମାନେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଇଲେ। ସେ କମ୍ପାନୀ ପୁଣି କାୟ ବିସ୍ତାର କଲେ, ସେ ସୁରତରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଭାରତର ସେପଟରେ ଥିଲେ, ସେପଟ ପୁରା ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଏପଟେ ଆସିକି ସେ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ଯୋଉଟା କି ଅଛି କୋଉଠି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେଟା ବି ଜାଣିଛ। ତାପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଚନ୍ଦନ ନଗର ଠାରେ ସିଧା କଲିକତା ପଳେଇଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସରିକି ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଂରେଜ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଲନ୍ଦାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଭାଇ ଯେ ଲୋକ ହଉ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁ ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଓଡିଶାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, କଲିକତା ହଉ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉ, କୋଳ ଏରିଆ ମୁଁ କହିବି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, କେରଳ ହଉ, ଗୋଆ ହଉ, ପୁଡୁଚେରୀ ହଉ, ସୁରତ ହଉ, ଯୋଉ ଜାଗା ହଉ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ତମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସେମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶାର ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିକି ଆଇଲେ ଯେ ମହାନଦୀର କୋଉଠି ହରିପୁର ଠାରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ମହାନଦୀ ହରିପୁର, ମହାନଦୀ ଟା ଥୋଡି ନା ଆମ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ଅଛି। ମହାନଦୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବି ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ମହାନଦୀ ତ ଅଛି, ବଟ ମହାନଦୀ ଓଡିଶାରେ ହିଁ କେବଳ ନାହିଁ। ମହାନଦୀର ଆଦି ଅନ୍ତ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ମହାନଦୀର ଆଦି ଅନ୍ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ତ ଏଟା ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିକି ଆଇଲି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ଓଡିଶାରେ ସେଟା ନଥିଲା। ବୁଝୁଛ କି? ସେଟା ଓଡିଶାରେ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା। ଓଡିଶାକୁ କେବଳ ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ 1700 କେତେ ଗୋଟେ ମସିହାରେ, 1753 କି 1754 ମସିହାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତ ସାର ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ଏଇଟା ବି ପିଲେ ତମ ମାନେ ମନେ ରଖ, ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିକେ କୋଶ୍ଚେନ ଭଳିଆ। ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଭାରତର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶାସନାଧୀନ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଥିଲା ଆମ ଓଡିଶା। ଗର୍ବ କର ଓଡିଶା ପିଲାମାନେ। ଓଡିଶା ପିଲାମାନେ ତାଳି ମାର। ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ଇଏ ସବୁ ତ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଇଏ ସବୁ ତ କୋଉ କୂଳରେ ନୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ?
ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତ ସବୁ ମାନେ 98% ଜାଗା ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଥିଲେ ଇଂରେଜ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ 2% ଏରିଆ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ କବଳକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲା। କସ୍ମିନ କାଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେଟା କୋଉ ଜାଗା ଥିଲା? ସେଟା ଥିଲା ଆମର ଓଡିଶା, ସୁନ୍ଦର ଓଡିଶା। ସେଟା ଥିଲା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଓଡିଶା, ସେଇ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଗଡଜାତ ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଡଜାତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ପଶି ପାରୁ ନଥିଲେ, ଇଭିନ ପଶି ପାରିବି ନଥାନ୍ତେ। ତ ସାରେ ପଶିଲେ କେମିତି? ଓଡିଶାରେ ବି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପଶିଲେ କେମିତି? ସେମାନେ ପିଲେ ପଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଶୁଣିଥିବ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଥିବ। ରାବଣ ବହୁତ ଚାଲାକ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ତା ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ବଳ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ତା ପରିକା ସଂସାରରେ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବି ଆସି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାରିଦେଲେ କେମିତି? ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଜାଣିଛ? ବ୍ୟାକ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ? ତ ଦେଖିଦିଅ ବି। ବିଭୀଷଣ ଯଦି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିକ୍ରେଟ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତା, ଯେ କିପରି ଏଇ ଯୋଉ ବଣ ମଣିଷ, 15-25 ଫୁଟିଆ ମଣିଷ, କିଏ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ 6 ମାସ ଶୋଇବ, 6 ମାସ ଖାଇବ। ସେଇ ଲୋକ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ରାବଣର ସାନ ପୁଅ, ସରି ରାବଣର ପୁଅ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବି ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଏକଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ବଟ କଲାନି। କରିପାରିଲାନି। କେମିତି? ବିଭୀଷଣ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା କହିକି କୋଉଠି ଅଛି। କାରଣ ଭାଇ ମଣିଷ ଜୀବନ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷରେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଯଦି ତମ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲ, ସେ ଗୋଟିଏ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସେ ମଣିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ମଣିଷର ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଉପରେ ବି ତମେ ଅକ୍ତିଆର ଆଣିପାରିବ। ଜାଣିଛ? ହ୍ୟାକିଂ ବି କିଛି ଏହିପରି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ତମେ ଘରେ ବି ଯୋଉ ରାଉଟର ୟୁଜ କରୁଥିବ, ତମେ ଯାହା ବି ୟୁଜ କରିପାରୁଥିବ, ତାର ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ସେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ହ୍ୟାକର ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ, ସେ ହ୍ୟାକର ତମର ସବୁ କିଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବ। ଜାଣ? ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାଇଫାଇ କିଣ, କେହି ହ୍ୟାକ କରିପାରିବେନି। ବଟ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ବର୍ବାଦ ହେଇପାରେ। ସେଟା ହାତକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯାହାର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କେବଳ ସେଇ ଜାଣୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପର୍ସନ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଲା ନା, ତାମାନେ ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ତମକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାର ଆବିଲିଟି ତା ପାଖକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ। ତମ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରେ, ତମ ବାପା ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ତମ ଭଉଣୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ବି ତମେ ସିଙ୍ଗଲ ମୋ ଭଳିଆ, ବାପା ମାର ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଭଉଣୀ କରିଥିବ, ତମ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତମ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ, କଲେଜ ତ ତମେ ଯାଇନ, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ତମେ କାହାକୁ ଭଉଣୀ କରିଛ, ନିଜର ଅତି କ୍ଲୋଜ ତମେ ଭଉଣୀ କରିଛ, କାହାକୁ ବେଷ୍ଟି କରିଛ, କାହାକୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛ, କାହାକୁ ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛ, ବା ତମ ବି ରିଲେଟିଭସ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ତମ ରିଶ୍ତେଦାର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ କାହାରି ତମର କିଛି ମାମୁଁ ଇଏ କିଛି କରିଛ, ବୁଝିପାରୁଛ?
तो जो तमे कहा एमानक भितर तमे काहाको ना काहाको बहुत भल पाउतो निजठु जदि सेटा तुम शत्रु को जना पड़ीगला जे ये पिलाटी जे हाँ ता मामू को भल पाउची कि ता माँ को भल पाउची कि ता बापा को भल पाउची कि काको भल पाउची ताले ताको खत्म कर दे ऑटोमेटिकली वीक हे जो एटा हुए ना बस दैट्स इट फिल्म फिल्म में भी देखी दियो हीरो रो गर्लफ्रेंड को किडनैप करिबो नथवे हीरो रो हीरोइन को किडनैप करि नथवे हीरो ऑटोमेटिक जाल रे फसियो ना कौन बेले बेले हीरो सामने हीरोइन को मार दिया तो हीरो वीक हो जाए ना कौन सारे आपण कौन कहते आम आप अधिक फिल्म देखु आप कहना कौ फिल्म आम आपण को तो बायोडाटा गाई दू से हीरो रो बापा माँ तो 14 पुरुष आम गाई दू सारे आप नाटा खाली कहतु आम आप बेसी फिल्म देखु हो आम इतिहास बही देखिए फिल्म तो तुम बहुत देखी बही के देखीच आ जदि बही देखीच तुम बही के पढ़ीच मु पढ़ो तुमको ये गोटे गोटा तुम शुण मु भाविली बोर हो एंजॉय टे मजा मस्ती करिया कौन यार सारा छत्ती कालू सारा आम मसीहा ये सब विचित्र विचित्र ना गुड़ा सार पढ़ुं तो मु भाविली टिके मजा मस्ती करदा पिला माने शोई साई पड़े से निदर टे उठी पड़िए ओके सो आमर ऑलरेडी अध घंटे आमर बीती गलानी तो एबे आमे फेरी आसीबा ठीक अछि तो फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी कोठी कोठी ताले वाणिज्य व्यापार करले मछलीपट्टनम जोटा कि अछि आंध्र रे आंध्र जानि परछ ना आंध्र प्रदेश ओडिसा रो पड़ोसी राज्य जस्ट तळ ओडिसा रो जस्ट तळे अछि पंडिचेरी पंडिचेरी तो जानिछ तापरे चंदन नगर कोठी अछि कलिकतार पुरातन नाम थिला बंगला छैठी तापरे ये जने चंडाला आइले किए फ्रांको एमार्टिन जाको कोन नारे हेछि मार्टिन जोटा कि आम घरे सुधु आसेनी and this video is not sponsored by Martin okay सर आपण तो नाचुचंती काई अरे जीवन नाच गीत टी हो ए तमे तो गीत सुनुछ बैकग्राउंड सुनुछ मे भी तुम सुनी पारतो न सुनी पारतो मत तो पूरा बहुत जोर सुबुची तुमको भी टिके टिके सुबुथो हो चलो मु चुप हेउ छ तमे गीत सुनो को गीत बाजु मते निज कमेंट मते तळे कमेंट सेक्शन में कहियो ओके मु तुमको टी इजी कर दूछ Guys, are you enjoying? तो सारा चुप रहो और ठीक है बाबा तुम मनो को बेसी गीत सुने ना तो मैं इन्हें पुणी आरंभ कर दो ना कौन तुम मनो बेसी गीत सुने तो तुम मैंने पुणी आरंभ कर दो पुणी हेला एंजॉय सारे निद भांगला हो ताले पाठ आरंभ करिया ताले ये जो हरामखोर व्यक्तिटा थिला किए फ्रांको एमार्टिन ये कौन करुथुला ना फरासी व्यक्ति बीजापुर राजांग ठारू पंडिचेरी हासिल करी सेठारे यूरोपीय सैन्य एवं 500 भारतीय मानक पाश्चात्य युद्ध रीति शिक्षा देले जे तमे आमर साथी रे रुह इंग्रेज मानक आमे सांगर मुकाबला करिया पुणी आमे तमरी ऊपर शासन करिमु
ଦେନ୍ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡେଇ ଦିଅ, ଆମେ ପୁଣି ତମକୁ ହିଁ ଶାସନ କରିମୁ। ମାନେ ଭାବୁଛ କେତେ ଚାଲାକି। ଏକ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହଉଛି ସେଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଝଗଡା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁନୌତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଇଲେ ଯେ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାର ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ, ଆମ ପିଲା ଗୁଡା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ଗୁଡା, ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆ ବୁଝି ଆସେନି ଏତେ, ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ମିଶେଇକି ହାଇବ୍ରିଡ ଟିକେ କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା କଣ? ଚଣ୍ଡାଳ। ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ହାସଲ କରି ସେଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ 500 ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଜାଣିପାରୁଛ 500 ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତମ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡା ଲାଗିବ, ଏଇଭଳିଆ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଦବ, ଭାଇକୁ ମାରିଦବ, ଛାଡିଦବ ତାକୁ। ପରସ୍ପର ଝଗଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କାଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ଲାନ ଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉଟା କି ପୁଦୁଚେରୀ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଶିବିର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ତାମାନେ ଫରାସୀରେ ହେଇଗଲା ବେସ କ୍ୟାମ୍ପ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାହା ଦ୍ଵାରା, ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଓ ତାପରେ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଡିଉପ୍ଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କିଏ ଥିଲେ, ଡୁପ୍ଲେ। ଏଇ ବ୍ରେନ ର ସେପ୍ ଟା ଦେଖୁଛ ନା ଗାଇସ୍, ବ୍ରେନ ର ସେପ୍ ଟା, ଇଏ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟା ଚୁଟି ଟାକୁ ସେ ଯେମିତି କରିକି ରଖିଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଏକଲା ହିଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେମିତି ଚୁଟି ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାଇଲ କରିଛି, ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ତ ଚୁଟି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିବ, ଚୁଟି ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଚୁଟି ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ଏଇଠୁ ରିବାଉନ୍ସ କରିଯିବ ନା। ନା କଣ ତମ ମାନେ କହୁନ? ହଉ, ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କଲା ନା, ଚନ୍ଦନ ନଗରରେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, ଯେ ଚନ୍ଦନ ନଗର ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିମି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଭାଇ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଚୁଟି ରଖିଛି, ତ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡା ତା ଭିତରେ ଥିବ, ବିଦ୍ୟା ଗୁଡା ରିବାଉନ୍ସ ଖାଉନଥିବ, ମାନେ ତା ବ୍ରେନ ବାହାରୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିବ, ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ତ ସିଏ କଣ ଭାବିଲା ଯେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କାଢି ପାରିବା ଆମେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଫରାସୀ, ଆଉ ମାନେ ଜଣେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ। କାହିଁକିନା ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ଲାନ କରିକି, ଚାଲାକି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତରୁ କାଢିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତରେ 2 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫରାସୀ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ। ଫରାସୀ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କାଢିଦବା, ଭାରତ ପୁରା ଆମର ହେଇଯିବ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବି ସେମ ଥିଙ୍ଗ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ବି ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ କାଢିଦବା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଆଉ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ଭାବରେ କାହାକୁ କଣ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲା। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କାଢି ପାଇଲା, ନା ଭାରତରେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ କାଢି ପାଇଲା। ସେ କାଢିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ଏଇଟା ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରା, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ସବୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲା? ଚେନ୍ନାଇ ରେ ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ କୋଉଠି? ସାଡେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେଟ ର। ହଉ, ହେଟି ଥିଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର। ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ, ତାମାନେ ଧର
ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପୋର୍ଟ, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହେଁ। ଇଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଫରାସୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି, କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ସେଇଠି କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କମ୍ପିଟିଟର ମିଳିଗଲା ତାର। ତ ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଇଂରେଜ କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଟାକୁ ନମୁ, ଭାରତକୁ ଆମେ ନମୁ, ତମେ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଏଠୁ ପଳାଅ। ଏମାନେ ଫରାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଠି ଭାରତ ଆମର, ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ। ଭାଇ କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଫାଇନାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଦିଆହେଲା ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ସାର ତାର ନାଁ ଏମିତି କାହିଁ ଦିଆହେଲା? କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ପିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା ଯେ କାରଣ ଦିଟାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଝଗଡାଟା ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଇଥିଲା। ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଆମେ ବି ଜାଣିଛ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଁ ଅଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଉ କଣ ଚେନ୍ନାଇ। ତ ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗିବ ତ ଏମାନଙ୍କର ଝଗଡା ଯେ ନା ଜାହାଜ ଯେମିତି ତା ଚେନ୍ନାଇରେ ନ ଲାଗିପାରୁ। ଚେନ୍ନାଇର ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଜାହାଜ ଯେମିତି ଫରାସୀର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ନ ଲାଗିପାରୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ସେଇଠି ହିଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଟା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ ଦିଆହେଲା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। ଯେହେତୁ ଏ ସମର, ସମର ମାନେ କଣ ଖରା। ଖରା ନୁହେଁ, ତମେ ପିଏସମ ର ପିଲାମାନେ ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଯେ ସମର ବି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବୁଝାଏ। 26ଟା ଲେଟର ୟାର ଇଂରାଜୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ୱାର୍ଡ ସେ ମିନିଂ ଅଲଗା। ହଁ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଛିଡିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 40ରେ ସରିଲା 48ରେ, ତା ମାନେ 8 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଜାଣିପାରୁଛ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ହଉ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପ ରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପ ରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ବିଗୁଲ ବାଜିଲା ଯୁଦ୍ଧର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଧୀରେ 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 ଦୁର୍ଗ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଫରାସୀ ସେନାବାହିନୀକୁ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ପରିଚାଳନା କରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ। ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ଏଠି ଥିଲା, ଇଏ ଏଠି ଥିଲା, ଇଏ ଏଠିକି ଆଇଲା ତ ଇଏ ଏଠିକି ଚାଲିଲା। ଛାଡିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ। ଇଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାଲା ଚେନ୍ନାଇ କୁ ଅଧିକାର କଲେଣି, ତ ଚେନ୍ନାଇ ବାଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୁ ଅଧିକାର କଲେଣି, ତ କୁହ କିଏ ଜିତିବ? ସିଏସକେ। ଧୋନି ଭାଇ ଜିତିବେ ଆମର, ନା କଣ? ଏନେ କହିବ ସାରେ ଆପଣ ସିଏସ୍ କେ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦବୁ। ଆରେ ମୁଁ କାହାରି ସପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ। ମୋ ଟାଇମ ତମରି ପଛରେ ଯାଏ। ମୋ ଟାଇମ ତମରି ପଛରେ ଯାଏ। ମୁଁ କାହାରି ଫେଭର ମୁଁ ଖେଳ ବହୁତ କମ ଦେଖେ। ଜାଣିଛ? ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଯେ ନା ଭାଇ ଦେଖ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲ ଆମେ ଲସ ରେ ପଇଲୁ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଦେଖ ତମେ ଲସ ରେ ପଡୁଛ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ବେପାର କରିବା, 50-50 ବେପାର କରିବା। ତମେ ଭାରତକୁ ଅଧା କାଟିଦିଅ, ମୁଁ ଭାରତକୁ ଅଧା କାଟି ଦଉଛି, ଭାରତକୁ ଅଧା ତମେ ମାରିଦିଅ, ମୁଁ ଅଧା ମାରିଦଉଛି। ଏଇ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ
ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାରେ ଲୋଭ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ ସାରେ। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାର ବେଟ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ବଛ ଦେଖିବ ତମ କଥା କେତେ ସତ ହଉଛି। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଶିଟ୍, ମୁଁ ବିଚାରା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିନି, ସବୁ ଅସଫଳ ହେଇଗଲାରେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିଲା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି, ଲୋଭ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଲାଗିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କେବେ ଲାଗିଲା? 1750 ରେ ସରିଲା କେବେ? 4 ବର୍ଷ ପରେ 1754 ରେ। ଏଟା ପାରିଲେନି ବୋଧେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲାନ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସିଯାଇଥିଲା ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଚାଲିଲା 40 ରୁ 48, 8 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। 2 ବର୍ଷ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଚାଲିଲା, 2 ବର୍ଷ ଯାହା ବେପାର କଲେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଭ ଉଠିଲା। ଦେଖୁଛ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଭ ଉଠିଲା। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଭ ଉଠିଲା, ଇଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଲେ, ଦ୍ଵିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଚଲେଇଲେ। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଭାଇ ଭାରତର ସେ ଯୋଉ 2ଟା ଜାଗା ଥିଲା, ମେନ୍ ପୋର୍ଟ, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ କି ଭାରତକୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରୁ ଆଣିପାରିବେ, ସେ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ କିଏ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ? ଫରାସୀ ନା ଇଂରେଜ? ଭାଇ କେହି ଜିତିଲେନି, ପରସ୍ପର ଜାଗାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଭାଇ ଇଏ ବି ଜିତିଗଲା, ସିଏ ବି ଜିତିଗଲେ। ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରସ୍ପରକୁ, କାହିଁକିନା ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସବୁ ସେଠି ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଏପଟକୁ ଆଣିକି କଣ କରିବେ? ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିଦେଲେ 2 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଠିକ ହେଇଗଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଇଏ 2ଟା ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲେ, ଏମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୁରା ବିଜେତା କିଏ ଆସିବ? ଦେଖୁଛ କେତେ ଚାଲାକ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା, ଇଏ 2ଟା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବି ଯିଏ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆଇଲା ନା, ସେ ଇଜିଲି କଣ କରିପାରିବ, ତା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀର, ତା କମ୍ପିଟିଟର ର ସେ ତା କମ୍ପିଟିଟର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଟିକୁ ସେ ଇଜିଲି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏଇଠି ଧରାଯାଉ 2ଟା ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ମାଲିକ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ବି ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବି ନା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବାବୁ ପ୍ଲାନ କଲେ କଣ ନା, ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ପୁରା ନବାବ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ୟାର ପୁରା ନବାବ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ପୁରା ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ବି ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଟୋଟାଲ ଟା ମୋର ହେଇଯିବ। ହଁ ତ? ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ହେଲା ଏଇଠି। ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଫରାସୀ ଟିକେ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଇଂରେଜ ମାନେ ବି କହିଲେ ହଁ ବେ, ଫରାସୀ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ଏଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଫରାସୀ ଯଦି ଏମିତି କରି ଯଦି ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୁ ନେଇ ଆଇଲା, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ଆମର ଜାଗା ଉପରେ ଇଏ ପୁରା ପୁରି ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିବ, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯିବ। ଏଟା ଆମେ ହବାକୁ ଦବାନି, ଆମେ ବି ନବାବ ହବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅନ୍ୱାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା। ହଁ ତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜତ୍ୱ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ରାଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ନବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ
ଦେଖ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଠି କଣ କଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ପରସ୍ପର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡି ଦେଲେ। ଆଉ ତମମାନେ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିକି ଆଇଛ, ଦିଟା ବିଲେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ତୃତୀୟ ଲାଭ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କଲେ ନା ଇଏ ପରସ୍ପର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଝଗଡା ଲଗେଇଦେଲେ। ୟା କାନରେ ଯାଇ କହିଲେ ତା ନାଁରେ, ତା କାନରେ ଯାଇ କହିଲେ ୟା ନାଁରେ, ଝଗଡା ଲାଗିଗଲେ। ଇଏ ସବୁ ଥିଲେ ମାନେ ପାଗଳ, ଇଏ ସବୁ ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଝଗଡା ଲାଗିଗଲେ। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୱାର ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କିଏ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଯାହା ଫଳରେ ଅନୱାର ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲା, ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ଲଢ ହେଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦବା, ତା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦବା। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର କିଛି ସୈନ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦେଲେ, ଡୋନେଟ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସିମିଲାର କେସ୍ ହେଲା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ କତିରେ। ଫରାସୀ ମାନେ ଚାନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏଇଟା ବୋଲେ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ଇଂରେଜ ମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ? ଫରାସୀ ମାନେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ? ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୱାରଉଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ନିହିତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଅନୱାର ଡିଫିଟ୍, ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଚାନ୍ଦା ସାହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ? ଫରାସୀ ମାନେ ଏ ସାରେ ଜିତିଗଲେ। ଏଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ନିଜାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନସିର ଜାଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲେ। ତା ମାନେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ, ସିଂହାସନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଟା ଫାଇଦା ଉଠେଇଦେଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ଆଉ ଜଣ ପାରିଯିବ, କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ ସେନା, ଆମେ ତ ତା ସହିତ ଆମ ସେନାକୁ ମିଶେଇ ଦବୁ, ତ ଆମ ସେନା ଅଧିକା ହେଇଯିବ ନା। ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦବା, ଅଲଟିମେଟଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ କେତେ ସାତିର ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଏମାନେ କେତେ ସାତିର, ତମେ ମାନେ ନିଜେ ତମେ ଆଇଡିଆ ଲଗାଅ, ଏମାନେ କେତେ ସାତିର, କେତେ ଚାଲାକ ଏମାନେ। ଏତେ ଚାଲାକ ତ ତମ ମ୍ୟାଥ ସାର ବି ହେଇନଥିବେ, ଏତେ ଚାଲାକ ଇଏ ଥିଲେ। ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ ଓ ଫରାସୀ ମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ସେଟା ସେ ଜିତିଗଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିଏ ଜିତିଲା? ଫରାସୀ ମାନେ ଜିତିଗଲେ। ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ଆଖି ଆଇଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ, ଫରାସୀ ମାନେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଫଳରେ ହେଲା କଣ? ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହିତ ହେଲେ। ତା ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏଠି ପୁଣି ହାରିଲେ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ଯେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ଥିଲେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ତ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ କଣ କଲେ? 2 ନମ୍ବରିଆ କାମ କରିଦେଲେ। ଟିକେ ଚିଟିଂ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଚିଟିଂ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଇଂରେଜ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପୁରା ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ହେଇଗଲେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ସିଏ ହାରିଗଲା। ତ ଅଲଟିମେଟଲି ଫରାସୀ ଦେଖ, ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରଥମଟା ତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, କେହି କାହାରି ପାରିଲେନି। ବଟ ଦ୍ଵିତୀୟଟା କେସ ରେ ଫରାସୀ ମାନେ ଏଥର ଫୁଲ ପାୱାରରେ ଥିଲେ, ତ ଫରାସୀ ମାନେ ଜିତିଗଲେ। ସିମ୍ପଲ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏଠି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କିନ୍ତୁ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଯୁବକ କ୍ଲାଇଭ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦେଲି, ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଦିଟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ମେନ କି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହାତକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆମେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତରୁ କାଢି ପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ହିଁ ରହୁନି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ ସିନା ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ। ମାଲ ରହିବ କୋଉଠି? ଆମେ ତ ମାଲ ରଖେଇ ଦବୁନି। କ୍ଲାଇଭ ଏଇଆ ଭାବିକି ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଇଂରାଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମେନ୍ ରାଜଧାନୀ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥାଏ। ହାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଷ୍ଟେଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। କ୍ଲାଇଭ ସେଟା ଅଧିକାର କରିନେଲେ।
ତାପରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଲା କଣ, ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରିଦେଲେ। ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ କିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ ସପୋର୍ଟରେ କିଏ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରାଜଧାନୀ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସିଏ ନବାବ କରେଇଦେଲେ, ମାନେ ରାଜା କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରିଦେଲେ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସିଏ ଏକଲା ଚାଲାକ ହବ ନା, ଇଏ ଆହୁରି ଚାଲାକ ତାଠାରୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ସରକାର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ବିନାଶ କାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଠି ତମେ ଦେଖ ଲାଇଭ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଇଜ୍ଜତ କିଛି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଭାରତରେ କିଛି ରହିକି ସେ ବି ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଟ ଇଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଯୋଉ ରାଜା ଇଏ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆ, ତମେ ଯାହା କହିପାର। ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଣ୍ୟ କାମଟା ତମେ କରିଦେଲ, ଫ୍ରାନ୍ସ ବା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ପାୱାର ଥିଲା ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ହିଁ କଟିଗଲା ଭାରତରୁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ବାବୁ ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ହିଁ, ଇଏ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅକ୍ତିଆରକୁ ତ ନେଇ ଆଇଲେ କାହାକୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ, ଯୋଉଟା ସେ ଫାଷ୍ଟ ହାରିଥିଲେ। ସେଟାକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆଇଲେ। ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାକି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର। ଆଜିକାର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଓ ପିଲେ ଯାହାର ଯାହାର ବି ଶୋଇଥିଲ ଉଠି ପଡ। ହଉ ତମର କ୍ଲାସ ସରିଗଲା, ତମ କ୍ଲାସ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବି ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବି ହେଲା। ତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛ, ମସିହା ଗୁଡା ଦୟା କରିକି ମନେ ରଖିବ, ଦୟା କରିକି ହେଲା। ଦୟା କରିକି ମସିହା ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ମସିହା ଗୁଡା ତମର ବେଶୀ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ଆସେ। ଆଉ କିଏ କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ସମୟରେ, କୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲା, କିଏ 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 ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏ ସବୁ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୁଁ ତମର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ବି କରିଦଉଛି। ତମକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ରଫ ନୋଟ ଗୋଟେ ମୋ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବ ଗୋଟେ ରଫ ନୋଟ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ରଫ। ଅନୱାରୁଦ୍ଦିନ, କ୍ଲାଇଭ, ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର 1758, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଭଳିଆ ତମେ କି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଏକ୍ସାମ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତମେ ସେ କି ପଏଣ୍ଟ ବି ପଢିଦିଅ, ତମ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ପାଇଁ 100% ଏଲିଜିବୁଲ, ଜାଣିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖ, ଲାଇଫ ଟାଇମ ମତେ ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସୋ ଆଜିକା ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ତମର ସେ ଇଂଲିଶ ଭିଡିଓଟା, ଏଇ ସିରିଜ ଟା ସରୁ ତମେ ଇଂଲିଶ ଭିଡିଓଟା ପକେଇଦବା, ଓକେ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗାଡିବନି। ଯାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ତମକୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଟିପ୍ସ ରଖିବ। ମତେ ଦେଖ 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ନାକରେ ଯାଏଁ ପାଣି ଗଡିନାହିଁ, ଏ ସରକାରୀ ଟ୍ୟାପ ଅନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଜାଣିଛ। ତମେ ବି ନିଜ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ୱେଲ, ଦେଖା ହବ ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର କେୟାର ନବ। ଆଉ ତମେ ଯାହାକୁ ବି ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବେଷ୍ଟି, ବେଷ୍ଟୁ ଯାହାବି କିଛି କରିଛ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନବ, ଠିକ ଅଛି। ଗୁଡ ବାଏ, ଠିକ ଅଛି।